असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग। लो बई सोहना सोहना चमकदा होया दिन देख लवो। सूरज पे उपर चमका मारदा वे ते मैं तुहानूं दिखा देनी आ किन्ना सोहना दिन आया वे कि बहुत ही प्यारी धुप निकली है, हवा नहीं है। इस तो अज फिर लोगों दी मौजां हो गई ने क्योंकि वीकेंड भी है। इस वजह के नाल लोगों ने अज बड़े अपने काम काज निपटाने ने, बच्चियां ने खेलना वे ते वड्डियां ने विचारियां ने ग्रास कटिंग करनी है ते अपना काम निपटाना वे। ते असी भी जड़ा वे ग्रास कटिंग शुरू कर दित्ती है ते इत्थे दा पोर्शन असी साफ कर दिता वे। बाहर दा जड़ा वे ये सारा पोर्शन असी साफ कर दिता वे। यह जी लाल गड्डी जा रही है रॉयल मेल वालियां दी है, डाक का निज़ाम है कि डाकी आया सी, समझो डाकिया डाक लैके आया सी, हुण दे के चला गया वे। ते असी सारा जड़ा वे इथों इथों कर लिया वे। वो टुकड़ा साडा हले रहिंदा वे क्योंकि खासा बड़ा एरिया वे ना साडे घर तो बाहर दा, ते बहुत टाइम लगदा सानू इनू ठीक करन विच। लेकिन चलो कल भी धुप दा हैगा वे, लेकिन कुछ ऐसियां आ रही ने कि कुछ धुप रहेगी फिर स्टोम आ रहा है, थंडर स्टोम आ रहा। लो बई असी चले सीधे पदरे भी नहीं होंदे ते स्टोम आ जाते ने। ते देखो किन्नी ग्रास बढ़ गई है। बहरहाल चलो असी ये कहते ने बाकी का भी अपना काम निपटाने, अंदर चलने आ, तुहानूं मैं दिखा दिता वे। ग्रास कटिंग साड़ी चल रही है, नाल ही असी कपड़े जिन्ने भी थोड़े जे सन कपड़े पर मैं फिर भी धो के फोल दिते कि चलो अज धुप है, कल का कोई भरोसा नहीं कि कल धुप होवे ना होवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, तो की पता भी कि धुप दा भरोसा यार, की धुप दा भरोसा यार, कल निकले ना निकले। चलो भी राशन आ गया वे, पूरे हफ्ते का राशन। तो हम असी समेटना वे, राशन समेटना भी आसान काम नहीं होंदा। सारा पहले इनू खरीद के लिया पैंदा वे, फिर इनू सारा कुछ चीज़ां फ्रिज में जाणगियां, कुछ बाहर रखांगे, कुछ डीप फ्रीज़र च जाने वाले आइटम ने। बहरहाल सारा मिली जुली जो है ना सारी तुहानूं चीज़ां नज़र आ रही ने। अंडे, ब्रैड, सीडिड ब्रैड आती है साढ़े घर, तो ये उपर डेट लिखी होंगी है कि यह देखो जो उपर टैग लगे ये उपर ये डेट भी लिखी होंगी है कि बेस्ट बिफोर है कदों तक के। उस तो बाद यह आ गया दही। दही बहुत मिठा होंदा, बहुत मज़े का होंदा वे। ते नाल आ गया जी छोटी जी बच्ची का कोका कोला, ज़ालिमा कोका कोला पिला दे। तो बॉयकट किया है कोका कोला का। इस तो असी दूसरी लैके आने प्लेन वाली जड़ी कि कहते हैं सादी होंदी कोला, वो लैके आ रहे हैं। तो यह आ गए जी सेब, सोहना सोहना गोभी का फुल, ते नाल इस बार सैलड वास्ते आईयां ने गाजरां जड़ियां कटियां कटाइयां मिलदियां ने, बनाना, तो सोहने सोहने तरबूज आ गए ने। गर्मी के हिसाब नाल ठंडा ठंडा तरबूज खाओ या शरबत बना के पियो या वैसे ही खाओ। तो खरबूजा, ये नट्स आ गए ने, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे ने नट्स जड़े ने ना। तो ये जड़े काजू ने, ये आड़ू, तो ये की है बई सोने भी निकर देख लीए। ये ने सोहने सोहने अमरूद, इन्ने प्यारे अमरूद आए ने ना इस दफ़ा। देखो जी किन्ने खूबसूरत अमरूद ने। तो ये असी हुण रखांगे। तो ये ने हरी मिर्च। तो चलो भी यह छोटी जी बच्ची वास्ते आया मैरीलैंड मिनी बिस्किट ने। एक दिन मैं राफे दे हाउस गई, राफे खा रहा सी, मैनू बड़े अच्छे लगे, एक पैकेट उन्हें मैनू दिता, तो जो मेरे वास्ते भी आ गया कि चलो भाई हल्की फुल्की भूख में छोटी जी बच्ची खा लेगी। तो ये दुध, इस तरह सारिया चीज़ां हुण असीं इन्हूं समेटांगे, धनिया शनिया सारा फ्रिज में रखांगे, ये सारिया चीज़ां। तो यह आ गया एक मास्क आया जी, फेस मास्क आया वे, तो विटामिन सी का वे। तो देखो ला के देखांगे। मैं पहले तो नहीं कभी ट्राई किया, दूसरा एक दफ़ा ट्राई किया वे दूसरा, लेकिन विटामिन सी वाला फर्स्ट टाइम आया वे। तो चलो कभी कभी इस तरह राशन लैन जाओ ना, तो एक अद असीं चुक लेने, फिलहा के चलो इनू ट्राई कर लेने, तो ला लाँगे बई ਇਹਦਾ की हर्जे। वैसे तो साड़ी कोल्ड क्रीम जड़ी तिब्बत कोल्ड क्रीम जिंदाबाद, तो असीं ज़्यादातर वही चीज़ां लाने। ग्रास कटिंग साड़ी चल रही है, तो नाल नाल राशन भी आ गया है, हाले मैं रखिया नहीं है, मैं सिर्फ तुहानूं दिखाई है। तो पसीनो पसीन हो गई हाँ कि अज खासी गर्मी है।
ਧੁੱਪ ਬੜੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਠੰਡਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਰੂਬ, ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੈਸੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੰਮ ਸ਼ੀਰੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੀਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਟਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਉਹ ਸੀ, ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਧੁੱਪੇ, ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਸੀਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ, ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਤਰਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੇ ਸੌ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਏਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਲਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਲਾਗ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ। ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹਾਰਟ ਟਚਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਜੰਨਤ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਮਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਮਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਸ਼ਮਾ, ਸ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਣਾਈਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜੀ। ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਸੀਮਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ ਜ਼ਰਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਉਹ। ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੁੰਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਂ, ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚੂੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਔਰਤ ਸੱਜਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਮੈਂਟ ਲਿਖੇ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਦਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਸੀਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਟ ਟਪਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਲਾਡ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਲਾ ਚਬਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ 5 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੋਕਦੀ। ਮਾਂ ਤਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਚਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਤੇ ਬਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਜ਼ਮਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਪਸ਼ਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਪਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ 3-4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ 3-4 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਸਦਫ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ 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 ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਲਾਹੌਰ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰਮੀ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕੌਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਇਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਨ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਨ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਕਿੱਥੇ ਸੋ, ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਲਕਰਮ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੂਟ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਲਕਰਮ ਦਾ ਸੂਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬਈ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਫਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲੋਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਇਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਇਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂ ਲੋ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬਗਲ में ढिंडोरा शहर में। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਲਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਇਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਵਾਕ ਕੁਰਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਾਓ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਧਮਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਨੱਚੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟੱਪੇ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਈ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਨਾਇਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਾਮੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖਾਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਘਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਤੇ
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਉਹ ਮਣਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਝਾਲਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਜੀ ਉਹ ਤੇ ਲੈਸਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਗਰਮੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਡਲਸ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਦੇ ਥਾਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1 ਪੀਸ ਸੂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਛੀਟ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਲ ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਦਾ ਕਾਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਲੈਸ ਲੂਸ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲਚਕੇ ਪਚਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। तो उस जमाने भी इस तरह होंदा सी कि इस तरह थाना विच कपड़े मिलते होंदे सन। जिवें अजकल डिजाइनर सूट ने, एक पैकेट विच आंदा सूट, शलवार का कपड़ा अलग है, कमीज अलग है, दुपट्टा अलग है, फिर नाल ओहदा मार वो जिहड़े गले छले बने होंदे ने ऑर्गेन्जा दे उपर, वो अलग ने। फिर तुसी टेलर को जाते हो, टेलर अलग नखरे दिखांदा वे। पहले तुसी इन्ना महंगा सूट खरीदते हो, उस तो बाद फिर टेलर कहता वे इहदी सवाई भी जरा बहुती सारी कड्डो ना बई, तुसी पते इन्ना महंगा सूट लैके आए हो, क्योंकि मेहनत लगती है बई। टेलर भी ज़ारे इंनियां लैसां जो लाएगा फिर तुहाडे को मुआवजा भी ज़्यादा मंगेगा कि उन्नी देर च 2 सादे सूट तैयार कर सकता है जिन्नी देर च एक ही लैसां वाला सूट तैयार हुंदा वे। उस जमाने में इस तरह नहीं सी, कोई लैस नहीं, कोई कुछ नहीं। दुपट्टे ते किसी ने क्रोशिया वो भी करदियां उस औरतां जिन्होंने आंदा सी, या फिर जड़ा कोई आण जाण वाला दुपट्टा हुंदा सी ना, उन्होंने कहते आण जाण वाला दुपट्टा, आण जाण वाला दुपट्टा जिहड़ा हुंदा सी उन्होंने क्रेशिया कर लिया जांदा सी, या बूटियां विच पा के कढ़ाई कर लिया। वो फिर किते जाना भी, चलो भी वो दुपट्टा कढ़ के लै लिया। शिफोन का दुपट्टा हुंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 मोम के दुपट्टे आते सन, तो वह दुपट्टा फिर लै लिया जाता सी। आम तौर पर लोग मलमल के दुपट्टे इस्तेमाल करते सन कि बिल्कुल सही रहिंदा सी, क्योंकि औरतां ने घरां च काम करने हुंदे सन। वो बेचारियां सख्त मुशक्कत करने वाली औरतां सन, इस तरह थोड़ी कि पा के ते बेगमात सज संवर के बैठ जान। उस जमाने की औरत बड़ी मेहनती औरत सी, सादे जे कपड़े पाती सी, ते सादा अपने आप को सादा बई उसी कपड़े के नाल उन्हें अपनी कोई प्लेट कड्ढनी है ना, तो प्लेट से भी वही दुपट्टा ऐसा करके फेर लेंदियां होंदियां सन कि चलो साफ कर ली। धोती प्लेट होती सी साफ, कोई मेहमान आया, कोई बिस्किट रखने ने, चलो भी दुपट्टे के नाल ही साफ कर लिया। जे की कहते हैं कि शीशे के सामने गई है तो अपने दुपट्टे के नाल ही, जे पसीना आया मेरे वंगर तो लो बई असी दुपट्टे के नाल ही मैं साफ कर लाँगी। तो तुसी अगर सिल्क का दुपट्टा होएगा मूँह तो नहीं फेर सकते हो, बिल्कुल नहीं फेर सकते हो, क्योंकि वो तो शिफोन सिल्क ऑर्गेन्जा जिहड़े दुपट्टे अजकल आ गए ने, ये फैशन के हिसाब नाल तो सही ने कि जिन्हें फैशन करना वे, जिन्हें थोड़ी देर लई किते पा के जाना है कुछ, उहदे वास्ते सही है। लेकिन एक आम औरत वास्ते वो चीज़ां सही नहीं ने, जिन्हें घर का काम करना है। बाजार जाते सन, बाजार जाके थान पे होंदे सन से कपड़ियां दे, छोटे छोटे प्रिंट होने, थोड़े जे शीट कपड़ा होंदा सी, छोटे छोटे उत्ते डिज़ाइन होंदे सन इस तरह। तो वो फिर कढ़ाना कहना दिखाओ भाई सानू दिखा दे 2-4, उन्हें फिर थान खोल के ना इस तरह भाई ने थान चुकना, ऐसा खोल खोल के अगे थान तुहाडे सुट्टी जाना, थोड़ा थोड़ा जा खोल के अगे कपड़ा सुट देना। औरतां फिर हर कपड़ा फड़ के देखदियां सन, यह बड़ी उन्हां दी भैड़ी आदत हुंदी सी कि हर कपड़ा फड़ के देखदियां सन। फिर जिहड़ा प्रिंट पसंद आंदा सी फिर वो करना, फिर भाव कराना कि नहीं बई इन्ने रुपए नहीं तैनूं असीं देने, सीधा सीधा सानूं सही हिसाब ला, नहीं नहीं असीं चले नहीं तो दूजी दुकान ते। फिर वो बड़ी तकरार होंदी सी, फिर भाव तय हुंदा सी, ते फिर उस तो बाद फिर कपड़ा कटवाया जांदा सी। ते उस तो भी पिछे दे जमाने ते थोड़ा चल जाइए, असीं ते इस तरह भाव कराने हुंदे सन कि जदों फुफ्फो दे नाल जाना, असीं चवानी जमा करके पैसे जमा करने कि वैल दा सूट लैना वे। ते ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਜਮੀਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਸੂਟ ਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਇੱਕ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਫੋ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਆਂਟੀ ਰਸ਼ੀਦਾ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਬੋਝੇ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿ ਖਾਸਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕਢਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੂਟ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ। ਸੂਟ ਬਣ ਜਾ 4 ਗਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੂਟ, ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁਬਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 5, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4 ਗਜ਼ 'ਚ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੇ ਬਦਨਦੀਆਂ ਉਹਨੇ 5 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 3 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਗਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ ਫਿਰ ਨਾਪ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 4 ਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਭਿਓਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਿਓ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਛੰਡ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਸਾਦਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਅਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਪਾ ਲਾਂਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਘਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਧੁਲ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੱਸ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਪਰਸ, ਇਹ ਉਹ ਕੱਪੜੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਥਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਓ ਵੀ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਪਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲੋ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੀਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਲੈਣਾ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੱਪੋ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਲਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਅ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਕੱਪੜਾ ਗਠੜੀ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੁਝ 2-4 ਪ੍ਰਿੰਟ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕੱਪੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰਾਕ ਸੀਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਘਰ ਸਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਲੰਗੋਟ, ਪੋਤੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੰਗੋਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਸਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਪੈਂਪਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੰਗੋਟ ਬਣਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਬਚ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੌਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਟੱਲੀ ਬਚ ਗਈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਈਏ, ਉਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਬਲੇ ਸ਼ਬਲੇ ਸੀ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਅਤੇ ਬਲੂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੂ ਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਟੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਬਲੇ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਬਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ, ਜਬਲੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਰਕਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਫਰਾਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਐਸਾ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਫੱਟੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਬਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਲੰਗੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਛਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਛੋਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਛੋਣੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਛੋਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਬੀਆਂ,
ਸਭ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਘਰ ਸਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚਲੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਲਾਈ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੱਪੜੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 8 ਆਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, 8 ਆਨੇ 'ਚ ਜੋੜਾ, 8 ਆਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕੁਛ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੱਸੀਆਂ ਰੜਕਣੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਣੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲੋ ਪਰੌਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਤਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸਨ ਉਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਔਰਤ ਘਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਘਰ ਸਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਟਨ ਲਾ ਲਓ, ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਨ ਵੀ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਸੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਟ ਘੱਟ, ਉਹ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੇਵਕੂफ़ੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਕੂफ़ੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਓ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਪਾਓ, 4 ਸਾਲ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਸਿਤਾਰਾ ਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੂਟ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿ ਕਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਚਕੀਲੇ ਪਚਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਔਰਗਨਜ਼ਾ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਾਹ ਫਲਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਕਲੌਥ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਾਮੀਆ ਕਲੌਥ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੌਥ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਸੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲੀਵਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਮੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁਪੱਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਟ ਪੀਸ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਸੂਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ
ਉਹ ਐਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਤਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੁਲਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਡੇਲੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 50,000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਲੜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਰਗੈਨਜ਼ਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਾ ਨੈਟ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੁਛ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਨ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਨ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੂਟ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੌਨ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਉਸ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਪਾਇਆ। 4 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਆਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ, ਥਾਨ ਕਢਵਾਓ, ਅਤੇ ਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕਢਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਰਮ ਸੌਫਟ ਕਾਟਨ, ਲੌਨ, ਵਾਈਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੀਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ। ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਛੀਟਦੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਛੀਟਦੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੀਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ। ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕੁਕੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੱਸ ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ। ਓਏ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਦੌੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਵੀ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਾਂਟਾ ਲੱਸੀ। ਲੱਸੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਕੋਲਾ ਲੱਸੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲਓ ਬਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਂਟਾ ਲੱਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫੈਂਟਾ ਲੱਸੀ ਬਣੇਗੀ ਕੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਂਟਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਦਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਕੋਲਾ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਾਂਟਾ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਸ਼ਰਬਤ ਇਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੋ ਵੀ ਫਾਂਟਾ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਖਟਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਫਾਂਟਾ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਫਾਂਟਾ ਲੱਸੀ।
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਐਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡੋ 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 ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੀ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਲੱਸੀ ਵੀ, ਪਾਕੋਲਾ ਲੱਸੀ ਮੇਰੇ ਨੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਪਿਲਾਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਫੜੋ ਤੇ ਸੀਵੋ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਸੀਣੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਸਤਿਆਬ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ बढ़दा 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 शैतान ਦੀ ਆਂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਦੌਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕਹੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿਹਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੇ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਪਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਵੈਲਰੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਡਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਡਲ ਖੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ, ਲੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਰਾਕ ਸਵਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਰੋਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫਰੋਕ ਪਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਰੋਕ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਦਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਜੀ को जाओ तो वो ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ दर्जी कहता बाजी ये तो कपड़ा शर्ट का है, इस वजह से मैं कहाँ से बना दूँ आपको फ्रॉक ये वाली। वो फिर तड़ते खुलता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर पता चलता है कि वो मॉडल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਸਿਲਦਾ ਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ,
ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਮਾਡਲ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਔਰਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਔਰਤ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ 20% ਜਾਂ 10% ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਾਪੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਬਰ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪੈਰ। ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਵੀ ਸਾਬਰ ਸੀ, ਮਰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਔਰਤ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੁੱਸਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉਹ ਬੇਜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਫੋਰਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਭਲੀਏ ਲੋਕ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਬਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਰਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਸਰਫੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੇਜਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਬੇਜਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਬਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਜਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮੇਟਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੇ ਤੂੰ ਵਲੈਤ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਤ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਗੋਭੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਗੋਭੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ गोभी जड़ी ਅਸੀਂ पकावांगे इंशाल्लाह कल या परसों, इसको हम पकाएंगे। देख लो भी गोभी कितना सोहना फुल है, होए 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 सदके थीवा, सदके भी कभी सदके भी थीवा हो जाना चाहिए वे। एवं होने गया थोड़ा हसिया करो, बोलिया करो, अपने मूड नूं ठीक करिया करो, ते अपने अंदर दे बच्चे दे नाल खेलिया करो, खुश रहा करो। साडे अब्बू कहते हुंदे सन खुश रहना खून वधदा वे, ते खुश रहा करो खून वधेगा। मेरे वंगर तुसीं थोड़ा हस लिया करो। वाकई है तो गल सही है कि हसन दे नाल तुहाडे
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟੀਏ, ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਐਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਗੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।